desperate cry, and he saw my path.
what I have done. Mercy saw me through the storm. Not what I was, Not what I was, what I could but what I could be. That's the mercy saw me. The years have left scars. The years have left scars. Scars have left pain. The scars have left pain. How could he recognize me? Recognize me. I wasn't the same. I wasn't the same. I knew I should pay. I knew I could feel. And I knew the price. And I knew the price. Justice and law. For justice and law. Demanded my life. Demanded my life. Yet his tender heart. Yet his tender heart. My desperate My desperate cry. and he saw my And path. he saw my path. Merciful To eyes. merciful eyes. Beautiful. That's how Beautiful. mercy saw me. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost. Though I was broken and so lost. All my Mercy looked past all my justice faults. of God. Justice of God. What I have done. Saw what I have done. Mercy saw But mercy saw me through the Not what I sun. was. Not what I What was, I could. but what I could be. That's how mercy How mercy saw me. so beautiful. Beautiful. That's how mercy saw. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost. Though I was broken and so Mercy looked lost. past all my Mercy looked past all my faults. justice of God. Justice of God. So what I have So what I have done. Mercy saw me through the Not what I sun. was. Not what I What want, I could. but what I could That's how be. mercy saw. How mercy saw me. So beautiful. That's how mercy Beautiful. saw. So mercy saw me. Though I was broken and so lost. Though I was broken and so Mercy looked lost. past all my Mercy looked past all my justice faults. of God. Justice of God. What I have So what I have Mercy done. saw me. Mercy saw me through the Not sun. what I was. Not what I What I want, could. but what I could be. That's how That's how mercy saw me. Oh, beautiful. That's how mercy saw me.
Justice of God, so what I have done, mercy saw me through the sun. What I want, Not what I what want, I could but what I could That's be. how mercy That's saw how mercy saw me. beautiful. Beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, Though I was broken and so mercy looked lost, past all my mercy looked past all my justice of faults. God. Justice of God, So what I have Mercy saw done, me. mercy saw me through the sun. Not what I want, Not what I want, what I could but what I could be. மனித பாஷைகளில் நாம் அதை வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டுமானால் அது பாஷைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Of how our hearts feel today as we gather here on இந்த மிகுந்த பயபக்தியான புனிதமான காலை வேளையில் நாம் இங்கே கூடி வந்துள்ளதினால் நம்முடைய இருதயங்களில் எப்படியாய் உணர்கிறோம். this morning represents the time that when நம்முடைய மதமானது உண்மை பொருளாய் ஆக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் இந்த காலை பிரதிநிதித்துவமாய் இருக்கிறது. because it was the rising up again of thy precious child. ஏனென்றால் முழு மானிட வர்க்கத்தையும் மீட்கும்படியாய் வந்த உம்முடைய விலையேற பெற்ற பிள்ளையை நீர் மறுபடியுமாய் எழுப்பினதாய் அது இருக்கின்றபடியினால் And we're here this morning in celebration of that great supreme கர்த்தாவே, அந்த பிரதானமான நேரத்தின் கொண்டாடுதலாய் நாங்கள் இந்த காலையில் இங்கே இருக்கிறோம். அது எங்களை மரணம், நரகம், பாதாளம் எல்லாவற்றையும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் ஆக்கினது. and we thank thee நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏனென்றால் இத்தனை ஆண்டு காலங்கள் கடந்தும் we still உயிர்த்தெழுந்த நாளின் அதிகாலையில் உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் நாங்கள் இன்னமும் கூடி வருகிறோம். him because we believe that he shall. ஏனென்றால் அவர் மறுபடியுமாய் வருவார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். And we would pray that you would forgive all of our sins and our trespasses. எங்களுக்கு எதிராக குறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள எங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் மீறுதலும் நீர் எங்களுக்கு மன்னிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். As we humbly confess our wrong, நாங்கள் தாழ்மையுடன் எங்களுடைய தவறுகளை அறிக்கை செய்து எங்களுடைய பாவத்தின் அவருடைய பரிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே heal the sick. எங்கள் மத்தியில் காணப்படும் வியாதிகளை சுகப்படுத்தும் கர்த்தாவே, Help us as we read thy உம்முடைய பரிசுத்த வார்த்தையை நாங்கள் வாசிக்கும் போது எங்களுக்கு உதவி செய்யும். which is the foundation of all of the truths that you have நாங்கள் விசுவாசிக்கவும் ஜீவிக்கவும் நீர் எங்களுக்காக விட்டு சென்ற சத்தியத்தின் ஆஸ்திபாரமாக இருக்கிறது. And we pray not only for this group that's இங்கே கூடி இருக்கும் இந்த கூட்டத்தாருக்காக மாத்திரம் நாங்கள் ஜெபிக்கவில்லை, ஆனால் உலகம் எங்கிலும் உள்ள யாவருக்காகவும். for we are looking with eager ஏனென்றால் நாங்கள் வாஞ்சியுள்ள கண்களோடும் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் இருதயங்களோடும் அவருடைய வருகையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம். we stand today இருளிலும் குழப்பத்திலும் இன்று நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். that when most any time that some அதாவது எந்த நேரத்திலும் எந்த பைத்தியக்காரன் அவர் எதையாவது வெடித்து போடுவான், and turn a little button and the whole world could, அல்லது புத்தானை அழித்துவிட்டு முழு உலகமும் பொடி பொடியாக்கி விடலாம். as it has been told us by great மிக பெரிய அதிகாரிகளால் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றபடியே யுத்தம் மறுபடியும் ஏற்படுமானால் போரானது ஒரு சில மணி நேரமே நடக்கும். oh, as we're standing today on the very யுத்தமானது இந்த நாட்களிலே ஒரு கத்தி முனை போன்ற முனையில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. then the church is standing on the brim that most ஓ, சபையானதும் கூட அந்த மகத்தான மகிமையான உயிர்த்தெழுதலின் முனையில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. for we shall be caught up together ஏனென்றால் நாம் மறுத்த பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தரை சந்திக்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் அவருடனே கூட இருப்போம். நாங்களுமே ஆராதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இன்றைக்கு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும். bless the reading of thy word this வாசிக்கப்படுகிற வேத வார்த்தைகளையும் பாடுகின்ற பாட்டுகளையும் சுவிசேஷ பிரசங்கத்தையும் ஆசீர்வதியும். குறைகளை உணர்ந்தவர்களுடைய ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும். வியாதிக்காக ஏறெடுக்கப்படும் ஜெபத்திற்கு செவி கொடுத்து உமக்கு மகிமையை எடுத்துக்கொள்ளும். for we humbly asked it in the name
of Jesus, thy Son. Amen. நாங்கள் தாழ்மையுடன் உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். To you who would like to take, இன்று காலையில் நாம் எதிலிருந்து வேத வார்த்தைகளை வாசிக்க போகின்றோம் என்று அறிய விரும்புகின்ற உங்களுக்கு and we're sorry that this, to know that we do not have the இந்த அதிகாலையில் எங்களோடு கூட சேர்ந்தவரை ஆராதிக்கும்படியாய் வந்துள்ள இந்த அருமையான கூட்ட ஜனங்களுக்கு உட்கார வசதி இல்லாமைக்காக மிகவும் வருந்துகிறோம். from different churches இவர்கள் வித்தியாசமான சபைகளில் இருந்தும் வித்தியாசமான நாடுகளில் இருந்தும் வித்தியாசமான தேசங்களில் இருந்தும் வந்து has gathered this morning here at the tabernacle for this most அவருடைய மிகுந்த மகிமையான கர்த்தருடைய ஆராதனைக்காக இந்த ஜெப கூடாரத்தில் காலையில் கூடி வந்திருக்கின்றனர். I wish for you to turn to the book of Psalms. சங்கீதம் 22ஆம் அதிகாரத்துக்கு என்னுடன் திரும்புமாறு விரும்புகிறேன். I know this is rather an unusual, உயிர் தெழுந்த நாளன்று வாசிக்கப்படும் பாகங்களில் இது வழக்கத்திற்கு மாறானது என்று நான் அறிவேன். but God is unusual. ஆனால் தேவன் வழக்கத்திற்கு மாறானவராயிருக்கிறார். And now after this service, இந்த ஆராதனைக்கு பிறகு நீங்கள் காலை ஆகாரம் புசிக்கும்படியாக நாம் கூட்டத்தை 1 மணி நேரம் ஒத்தி வைப்போம். and then பின்னர் 9:30 மணிக்கு ஞாயிறு பாடசாலை ஆராதனை துவங்கும். immediately after the Sunday school service, there will be baptism. ஞாயிறு ஆராதனை முடிந்தவுடன் இங்கே ஞானஸ்தான தொட்டி அருகில் ஞானஸ்தான ஆராதனை நடைபெறும். And then this afternoon at 6 o'clock, prayer cards will be given out for. பின்னர் இன்று பிற்பகல் 6 மணி அளவில் இன்றிரவிற்காக ஜெப அட்டைகள் கொடுக்கப்படும். And if நீங்கள் நேசிக்கின்ற யாராவது வியாதியாயும் தேவையுள்ளாயும் இருப்பார்களேயானால் ஞாபகமாய் அவர்களை இன்றிரவு கொண்டு வாருங்கள். and for this to be the ஏனென்றால் கொஞ்ச நாட்களுக்கு இதுவே கடைசி முறையான கூட்டமாக இருக்கலாம். I'm leaving in the morning at 5 o'clock for Los Angeles, and காலை 5 மணிக்கு நான் கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக லாஸ் ஏஞ்சலுக்கு தொடர்ச்சியான கூட்டங்களுக்காக போகிறேன். now in Psalms 22 we shall read, இப்பொழுது சங்கீதம் 22இல் நாம் வாசிக்கலாம். my God, why has என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? why art thou so far? எனக்கு உதவி செய்யாமலும் நான் கதறி சொல்லும் வார்த்தைகளை கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர்? My God, I cry, என் தேவனே நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன், உத்தரவு கொடீர். and in the night season, and இரவிலே கூப்பிடுகிறேன், எனக்கு அமைதல் இல்லை. but thou art holy, O thou that இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீரே பரிசுத்தர். our fathers trusted in thee. They trusted, எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள், நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர். they உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டு தப்பினார்கள். they trusted in thee and were not. உம்மை நம்பி வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்தார்கள். But I am a worm, நானோ ஒரு புழு, மனுஷன் அல்ல. a reproach of man. மனுஷரால் நிந்திக்கப்பட்டும் ஜனங்களால் அவமதிக்கப்பட்டும் இருக்கிறேன். All they that see me laugh. என்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பரியாசம் பண்ணி They shoot out the lip. And உதட்டை பிடுக்கி தலையை துலுக்கி he trust, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருந்தானே அவர் இவனை விடுவிக்கட்டும். let him deliver him, seeing he. இவன் மேல் பிரியமாயிருக்கிறாரே, இப்பொழுது இவனை மீட்டு விடட்டும் என்கிறார்கள். But thou art he that நீரே என்னை கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தவர். thou didst make me hope when என் தாயின் முளைப்பாலை நான் உண்கையில் என்னை உம்முடைய பேரில் நம்பிக்கையாய் இருக்க பண்ணினீர். கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட போதே உமது சார்பில் விழுந்தேன். thou art. நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருந்தது முதல் நீர் என் தேவனாயிருக்கிறீர். Be not far from me, என்னை விட்டு தூரமாகாதேயும், ஆபத்து கெட்டி இருக்கிறது, for there is none to help. சகாயரும் இல்லை. Many bulls have அநேகம் காளைகள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. strong bulls of Bashan have beset me. பாசான் தேசத்து பலத்த எருதுகள் என்னை வளைத்துக் கொண்டது. They gasp upon me with their mouth. பீறி கட்சிக்கிற சிங்கத்தை போல் என் மேல் தங்கள் வாயை திறக்கிறார்கள். I am poured out like water. தண்ணீரை போல ஊற்றுண்டேன். All my என் எலும்புகள் எல்லாம் கட்டுவிட்டது. my heart is like wax. It is என் melted. இருதயம் மெழுகு போல் ஆகி என் குடல்களின் நடுவே உருகிற்று. My strength is dried up like என் பெலன் ஓட்டை போல் காய்ந்தது. my. என் நாவு மேல் வாயோடு ஒட்டி கொண்டது. And thou hast brought me unto the dust of என்னை மரண தூளிலே போடுகிறீர். for dogs. நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. The assemblies of the பொல்லாதவளின் கூட்டம் என்னை வளைத்துக் கொண்டது. they pierced my hands
என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். என் எலும்புகளை எல்லாம் நான் எண்ணலாம். அவர்கள் என்னை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They parted my garments among them. என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார்கள். ஆனாலும் கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு தூரமாகாதையும் My strength, என் பெலனே, எனக்கு சகாயம் பண்ண தீவிரித்துக் கொள்ளும். deliver my soul from the என் ஆத்துமாவை பட்டயத்திற்கும் my darling. எனக்கு அருமையானதை நாய்களின் துஷ்டத்திற்கும் தப்புவியும். Save என்னை சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து ரட்சியும். நான் காண்டாமிருகத்தின் கொம்புகளிலே இருக்கும் போது எனக்கு நீ செவி கொடுத்தருளினே. I will declare thy name உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து in the midst of the congregation. I will praise thee. சபை நடுவில் உம்மை துதிப்பேன். ஆம், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே, அவரை துதியுங்கள். All யாக்கோபின் சந்ததியாரே, நீங்கள் எல்லாரும் அவரை கனம் பண்ணுங்கள். இஸ்ரவேலின் வம்சத்தாரே, நீங்கள் எல்லாரும் அவர் பேரில் பயபக்தியாயிருங்கள். for he has not despised, உபத்திரவப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாய் எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும், neither has he hid his தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் இருந்து தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டருளினார். My praise shall be of thee. மகா சபையிலே நான் உம்மை துதிப்பேன். I will அவருக்கு பயப்படுகிறவர்களுக்கு முன்பாக என் பொருத்தனைகளை செலுத்துவேன். சாந்த குணமுள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள். they shall praise the Lord. That கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் அவரை துதிப்பார்கள். your heart shall உங்கள் இருதயம் என்றென்றைக்கும் வாழும். all the ends of the world shall பூமியின் எல்லைகள் எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்பும். and all the kindreds of the nations, ஜாதிகளுடைய சந்ததிகள் எல்லாம் உம்முடைய சமூகத்தில் தொழுது கொள்ளும். for the kingdom is of the Lord, ராஜ்யம் கர்த்தருடையது. and he is the governor among the nations. அவர் ஜாதிகளை ஆளுகிறவர். All பூமியின் செல்வான்கள் யாவரும் புசித்து and worship, பணிந்து கொள்வார்கள். all they that go down, புழுதியில் இறங்குகிறவர்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக வணங்குவார்கள். and none ஒருவனும் தன் ஆத்துமா அடியாதபடி அதை காக்கக்கூடாது. a seed shall serve him. ஒரு சந்ததி அவரை சேவிக்கும். தலைமுறை தலைமுறையாக அது ஆண்டவருடைய சந்ததி எனப்படும். They shall come and shall declare his righteousness unto, அவர்கள் வந்து அவரே இவைகளை செய்தார் என்று and that shall be born. பிறக்க போகிற ஜனங்களுக்கு அவருடைய நீதியை அறிவிப்பார்கள். May the Lord add his blessings to the reading of his word. வாசிக்கப்பட்ட அவருடைய வார்த்தையோடு கர்த்தர் தாமே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கூட்டுவாராக. I want to take for this occasion this morning இந்த காலையின் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 5 வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த 5 வார்த்தைகளை அடுத்துள்ளவர்களை குறித்து என் இருதயத்தில் இருக்கின்றவர்களை இக்காலை ஆராதனைக்காரருக்கு வெளிப்படுத்தி காட்ட விரும்புகிறேன். I want these 5 இந்த 5 வார்த்தைகள் எனக்கு வேண்டும். ஜீவிக்கும் போது, மரிக்கும் போது, அடக்கம் பண்ணும் போது, உயிர்த்தெழும் போது, வருகின்ற போது. and I think the poet well expressed புலவன் இந்த பாடலை எழுதின போது நான் சொல்ல வேண்டும் என்றிருந்த காரியங்களை எல்லாம் நன்றாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறான். living he loved, ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார். மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். buried he அடக்கம் பண்ணும் போது அவர் என் பாவங்களை அரிதூரம் கொண்டு போய்விட்டார். உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் என்னை இலவசமாய் என்றென்றைக்கும் நீதிமானாக்கினார். someday he's coming. Oh glory, என்றோ ஒரு நாள் அவர் வருகிறார். ஓ மகிமையான நாள். there never was a life ever lived, அவரை போன்று ஒருவரும் இம்மட்டும் ஜீவிக்கவில்லை. because he was the God. ஏனென்றால் அவர் பிறந்தபோது அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாயிருந்தார். He was the expression of what God, பிதாவாகிய தேவனின் பிரத்யட்சமாய் அவர் இருந்தார். and God the Father. பிதாவாகிய தேவன் அன்பாய் இருக்கிறதுனாலே Then Jesus was, இயேசுவானவர் அன்பின் முழுமையான பிரத்யட்சமாய் இருந்தார். he was loved from the very first. அவருடைய சிறு குழந்தை கரங்கள் அவருடைய தாயாரின் கன்னங்களை தட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த நேரத்திலிருந்தே அவர் அன்பாயிருந்தார். He was loved. அவர் அன்பாயிருந்தார். And I think today that that's where many is failing to recognize அங்கேதான் அநேகர் அவர் அன்பாயிருக்கிறார் என்பது அடையாளம் கண்டு கொள்ள தவறி போகிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். God is love. And தேவன் அன்பாயிருக்கிறார். அன்பாயிருக்கிறவர்கள் தேவனால் பிறந்தவளாய் இருக்கிறார்கள். தேவன் உலகத்தை அவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். அதாவது நேசிக்க கூடாதவர்களை அன்பு கூர்ந்ததினால் that he gave, தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனையே அவர் கொடுத்தார். that whosoever believeth
in him shall not perish, but would have. அவரை விசுவாசிக்கும் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைவான். He expressed அவர் இந்த உலகத்தில் இருந்தபோது அநேக வித்தியாசமான வழிகளில் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்டினார். till it is undisputable that he was the இதுவரை ஜீவித்த சிருஷ்டியில் அதிக அன்பாய் ஜீவித்தவர் இவர்தான் என்று யாவரும் தர்க்கமில்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு ஆயிற்று. Now this இங்கே அவருடைய ஜீவியத்தில் அவர் தேவனை வெளிப்படுத்தி காட்டினார் என்று நான் நினைக்கிறேன். God in the only way that God can be expressed to the people. தேவனை ஜனங்கள் மத்தியில் வெளிப்படுத்தி காட்டக்கூடியதான ஒரே ஒரு வழி அன்பினால் தான். And well did he do this when he caught one of the most. அவருடைய நாட்களில் மிகவும் இழிவான ஸ்திரீ ஒருத்தியை அவர்கள் கண்டுபிடித்த போது அவர் அதை வெளிப்படுத்தி காட்டினார். They found her. அவர்கள் அவளை குற்றவாளியாய் பிடித்து அவள் தப்பிக்கொள்ள வழியே இல்லாமல் போன போது, ஏனென்றால் அவள் விபசாரத்தில் கையுங்களவுமாய் பிடிபட்டாள். And they அவளை இவர்கள் அவருக்கு முன்பாக இழுத்துக் கொண்டு வந்து இவளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் சொல்லுகிறீர் என்று கேட்டார்கள். and when he turned to her, அவர் அவள் பக்கமாக திரும்பி, நானும் உன்னை ஆக்கினுக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை, நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே என்றார். instead of அவளை தூக்கி வீதியில் எறிவதற்கு பதிலாக to be drug out, ஒரு கூட்ட ஓநாய்களை போன்று அவள் மேல் விழுந்து கல்லால் அவளை அடித்து அவள் உயிரை போக்குவதற்கு பதிலாக his tender, kind, loving heart அவருடைய மென்மையான இரக்கமான அன்பான இருதயம் அவளுடைய பாவத்திற்குள்ளாக குனிந்து போய், said, I don't condemn thee. Just நான் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை, நீ போ, இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொன்னார். and when he was on his way down to the grave of Lazarus, அவர் லாசருவின் கல்லறைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கும் வழியிலே I think there's another great time. தேவன் மனித வர்த்தகர் என்னவா இருக்கிறார் என்பதனை வெளிப்படுத்தி காட்டின மகத்தான நேரங்களில் இது இன்னொன்று என்று நான் நினைக்கிறேன். Not only is he a God that can forgive the கீழ்த்தரமாக செய்யப்பட்ட பாவத்தை மட்டும் மன்னித்து அவருடைய மன்னிக்கின்ற அன்பின் மூலமாக குற்றத்தை எடுத்து போட்டு குற்றமற்றவர்கள் ஆக்குகிற தேவன் மாத்திரமல்லாமல், but after death has laid us in silence. மரணம் நம்மை மௌனமாக்கி வைத்தும் அவர் இன்னமும் நம்மை குறித்து அக்கறை கொண்டவராயிருக்கிறார். I think he well expressed that. அவர் மார்த்தாளோடும் மரியாளோடும் போகின்ற வழியிலே இன்னும் அதிகமாக அதை வெளிப்படுத்தினார். When he come to the house, ஒரு அன்பான நபருடைய ஜீவன மரணமாடு மூடி போட்டிருந்த அந்த வீட்டிற்குள் அவர் வந்தபோது அதை மிகவும் நன்றாய் வெளிப்படுத்தி காட்டினார். and on his road down to the grave, கல்லறைக்கு அவர் போய்க் கொண்டிருந்த வழியிலும் தேவனாய் இருந்தும் அவனை மருத்துவரிலிருந்து அவரை எழுப்புவார் என்று மறிந்தும் know that it had been told him that in his அவனை கல்லையில் இருந்து எழுப்பத்தக்கதான வல்லமை அவருடைய வார்த்தையில் இருக்கிறது என்று அவருக்கு சொல்லப்பட்டு இருந்தும், yet when he seen மார்த்தாளையும் மரியாளையும் லாசருவையும் நேசித்தவர்கள் அழுவதையும் அவர் கண்டபோது the Bible, அவர் கண்ணீர் விட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. what was it? Loving heart. அது என்ன? அவருடைய மகத்தான நேசிக்கின்ற இருதயம். When he seen அவர் அதை கண்டபோது மனிதனும் அவருடைய நண்பர்களும் துயரத்துக்குள் இருக்கிறார் என்று அவர் கண்டபோது அவர் தாமே துயரத்திற்குள்ளானார். I'm so glad. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்கள் மத்தியில் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதை அறிய நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். நம்முடைய துயரத்தில் நம்மை விட்டு விட்டு போகிற ஒருவர் அவர் அல்ல. He stands by. எல்லாரும் கைவிட்ட போதும் உலக பிரகாரமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கடைசி நம்பிக்கை முடிவுக்கு வந்த போதும் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். Still, அவர் இன்னமும் தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். he was an expression. அவர் தேவனின் வெளிப்படுதலாய் இருந்தார். Oh, how I believe that he longs for his people, அவருடைய ஜனங்கள் அவருடைய ஆவியினால் அவ்வளவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு that we could go to each other துன்பத்திலும் தொல்லையிலும் நாம் ஒருவிடத்தில் ஒருவர் போய் and give the expression of அவருடைய தயையின் வெளிப்படுதலை அவருடைய ஆவியினால் பிறந்ததான நம்முடைய இருதயங்களில் இருந்து ஊற்றிக் கொண்டிருக்கும் வண்ணமாய் அவர்களுக்கு கொடுப்போம் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். to reflect in the church அதன் மூலமாய் சபையில் ஜீவிக்கின்ற தேவனின் அன்பை பிரதிபலிக்கும்படியாக செய்யும். அவர் சொன்னதையோ அல்லது புலவன் சொன்னதையோ நன்றாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. living. He ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார். showed what he
did to the தேவன் தம்மை இயேசு கிறிஸ்துவில் பிரதிநிதித்துவமாய் காட்டின விதமானது அவர் முழு மானிட வர்க்கத்துக்கும் என்ன செய்தார் என்பதை காட்டுகிறது. he expressed his opinion அவர் தம்முடைய கருத்தினை மானிட வர்க்கத்திற்கு வெளிப்படுத்தி காட்டினார். to forgive and to love. அதாவது நேசிக்க முடியாதவர்களாய் இருந்தவர்களை நேசிக்கவும் மன்னிக்கவும் செய்தார். I wonder on this. இந்த உயிர்த்தெழுந்த காலையில் இவைகளில் நாம் எவ்வளவு குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோமோ என்று நான் ஐயுறுகிறேன். We can love those who love us. நம்மை நேசிக்கிறவர்கள் நம்மால் நேசிக்க முடியும். ஆனால் அவரை நேசிக்காதவர்களை அவர் நேசித்தார். He was a உலகத்தை எப்பொழுதாவது அன்பு தாக்கி இருக்குமானால் அவரே அதன் மகத்துவமானவரும் முதல் பிரதிநிதித்துவமாயிருக்கிறார். that was despised of those who lived on the earth. பூமியில் ஜீவித்துக் கொண்டு அவர் நேசித்தவர்கள் அவரை நிந்தித்தார்கள். No man could ever love like அவரை போன்று ஒரு மனிதனாலும் நேசிக்க முடியாது. அவரை போன்று ஒரு மனிதனும் வெறுக்கப்பட்டதும் இல்லை. they hated him, அவர்கள் அவரை வெறுத்தார்கள், அவரை நிந்தித்தார்கள், அவரை புறக்கணித்தார்கள். but it did not. ஆனால் அவரை நேசிக்கும் நேசத்திலே அவர் ஓய்ந்து போகவில்லை. அவர் சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் பரிகசித்து சிரித்தார்கள். After that life that he had lived had been நன்மையான காரியங்களே அல்லாமல் ஓரென்றும் செய்யாதவராய், forgiving, குற்றங்களை மன்னிக்கிறவராய், வியாதியஸ்தரை சுகப்படுத்துகிறவராய், எல்லாம் நன்மையே செய்தவராய் ஜீவித்த போதே அப்படி செய்தார்கள். what he was இரண்டு கைகளும் விரிக்கப்பட்டவராய் சிலுவையில் இருக்கும் போது with the vulgar mocking சூழப்பட்டவராய், பரிகாசமாய், துப்பப்பட்டவராய், தொங்கிக் கொண்டிருந்தவராய் அவருடைய புனிதமான முகத்திலிருந்து cried with a heart full of love. அன்பினால் நிறைந்த இருதயத்தோடு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று சத்தமிட்டார். He could understand. அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. தேவனாய் இருந்தபடியினால் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதனால் தான் நாம் நேசிக்க கூடாதவர்களாய் இருந்த போதே அவர் நம்மை நேசித்தார். ஏனென்றால் அவர் தேவனாய் இருந்தார். அவர் புரிந்து கொண்டார். ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் நேசித்தார். Never a life lived like ஒரு ஜீவியம் அதுபோன்று ஜீவிக்கப்படவில்லை. ஏனென்றால் அது அன்பினால் சுற்றப்பட்டிருந்தது. dying. He sent மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். a death. When in the Garden of Eden, God ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏகோவா தேவனுக்கு ஒரு மரணம் தேவையாய் இருந்தது. பாவத்தின் தண்டனை மரணமாய் இருந்தது. and there could be no alteration. அங்கே எந்த ஒரு மாறுதலும் இல்லை. It could not be. வேறு எந்த விதத்திலும் அதை சரிப்படுத்த வழியே இல்லை. ஏனென்றால் தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேம்பட்டவராயிருக்கிறார். And he is அவர் எல்லையற்றவராயிருக்கிறார். எல்லா வானங்களுக்கும் பூமிக்கும் அவர் நியாயாதிபதியாயிருக்கிறார். the penalty of sin is death. And there was no one who could. பாவத்தின் தண்டனை மரணம். இன்னொருவருக்காக அபராதத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒருவனும் இல்லை. For every man, though he might, ஒரு மனிதன் இன்னொருவனுக்காக மறிக்க கூடும். ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் துவங்கும் போதே குற்றவாளியாயிருக்கிறான். there was none of us. நம் ஒருவராலும் இன்னொருவனுக்கு உதவியாயிருக்க முடியாது. ஏனென்றால் நாம் யாவரும் குற்றவாளிகளாயிருக்கிறோம். We are born in sin, shaped in iniquity. நாம் பாவத்திலே பிறந்து அக்கிரமத்திலே உருவாக்கப்பட்டு பொய்யனாய் இந்த உலகத்தில் வந்தோம். And there was not. எந்த விதமான நம்பிக்கையின் ஒரு கதிர் கூட எங்கும் இல்லை. We were condemned. நாம் தேவனால் மரணாக்கினைக்கு என்று தீர்க்கப்பட்டவர்களாயிருந்தோம். And every creature that ever moved, இப்பூமியில் ஜீவித்த திருஷ்டிகள் யாவும் இந்த தீர்ப்புக்கு உட்பட்டதாயிருந்தது. there could be righteous men rise and நீதிமான்கள் எழுப்பி பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடும். ஆனால் அவர்கள் துவங்கும் போதே பாவிகளாயிருக்கிறார்கள். there was only one way for it to be paid. அதை செலுத்தி தீர ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது தேவனுடைய மரணமே தான். So God, ஆகவே தேவன் ஒரு ஆவியாய் இருந்து கொண்டு அவரால் மறிக்க முடியாது. but he came down ஆனால் அவர் ஒரு மாமிசமான சரீரத்தின் கீழே இறங்கி வந்து ஒரு அன்பின் ஜீவியத்தில் தம்மை வெளிப்படுத்தி காட்டினார். to take all that goodness that he was. அவராயிருந்த அந்த நன்மையானவைகள் யாவற்றையும் எடுத்து அது மனப்பூர்வமாக ஒரு பிரதானமான பலியாய் that he might take the guilt of பலியாய் கொடுத்து அதனால் அவர் குற்றவாளியின் குற்றத்தை நீக்கும் பொருட்டாய் கொடுத்தார். all of us being sinners. நாம் யாவரும் பாவிகளாய் இருக்கிறபடியினால் நாம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக எந்த விதமான வழியும் இல்லாதிருந்தது. He came not only to be seen,
பூமியின் மேல் அவர் காணப்படும்படியாக மாத்திரமில்லாமல் ஒரு பலியாக மறிக்கும்படியாயும் அவர் வந்தார். காயினை காட்டிலும் ஒரு மேன்மையான பலியை ஆபேல் தேவனுக்கு செலுத்திய போது அதை வெளிப்படுத்தி காட்டினார். ஒரு திராட்சை கொடியினால் கழுத்தில் கட்டப்பட்டவாறு அவன் ஆட்டுக்குட்டியை ஒரு மனிதத்துக்கு கொண்டு வந்தான். அந்த சிறிய குட்டியை அந்த பாறையின் மீது கிடத்தி அதனுடைய சிறிய முகவாய் கட்டையை தள்ளி இன்னொரு கல்லை எடுத்து அதன் கழுத்தை அடித்தான். அது கத்திக்கொண்டு மரித்தது. ரத்தம் அதற்குள்ளிருந்து பேரிட்டு வந்தது. அந்த சிறிய வெண்மையான பாறையை ரத்தத்தினால் குளிப்பாட்டப்பட்டது. ஆபேல் அங்கே கல்வாரியை வெளிப்படுத்தி காட்டினான். உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அடிக்கப்பட்டதான தேவ ஆட்டுக்குட்டி குற்றவாளிக்கான பாவிகளின் ஸ்தானத்தை எடுக்கும்படியாக வந்தது. அதை நொறுக்கி காயப்படுத்தி பரியாசம் செய்து கேலி செய்து தேவன் தாமே அல்லாமல் வேறு என்ன சிரிச்சினாலும் மறிக்க முடியாத மரணத்தை அடைந்து அவரது ரத்த சரீரம் தோள்களிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டு தரையில் சுட்டிக் கொண்டிருக்க பாவம் எவ்வளவு கோரமானது என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்டிக் கொண்டிருக்க பாவ ஜீவித்திலிருந்து ஒரு மனிதன் வீட்டுக் கொள்ளும்படியாக அவர் மன்னித்துக் கொண்டிருந்தார். அதை போன்று ஒன்றும் மறிக்க முடியாது. வேறு ஒன்றினாலும் அந்த மரணத்தை தாங்க முடியாது. அவருடைய விழாவில் குத்தின போது அதிலிருந்து ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சில காலத்துக்கு முன்பு இதை குறித்து நான் ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அவர் ஒரு விஞ்ஞானி. அவர் அது சம்பவித்திருக்க அங்கே ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அவர் அங்கே ரோம ஈட்டியினால் மறிக்கவில்லை. ரத்தம் வெளியேறினபடினாலும் அவர் மறிக்கவில்லை. ஏனென்றால் அங்கே குத்துவதற்கு முன்னர் இன்னமும் ரத்தம் இருந்தது. அவர் அதனால் மறித்தார் என்றால் ரோம ஈட்டியினாலும் அல்ல, அல்லது அவர் சரீரத்திற்குள் ஆணிகள் பாய்ந்தபடினாலும் அல்ல, அல்லது தலையில் முள்முடி சுட்டப்பட்டதினாலும் அல்ல, ஆனால் துக்கத்தினால் அவர் மறித்தார். ஏனென்றால் அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தால் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் இருதய நொறுக்கத்தினால் மறித்தார். என்ன சிருஷ்டிகளை மீட்கும்படியாய் அவர் மறிக்கப் போகின்றாரோ அவைகளே அவர் முகத்தில் துப்பி அவர் மனிதனால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் என்று அறிந்த போது அவர் மறித்தார். இது சம்பவிப்பதற்கு 800 வருடங்களுக்கு முன்னர் தாவீது அவர் கல்வாரியில் கத்தினாரே சத்தத்தை அவன் கத்தினான். என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்றான். பாவம் என்ன ஒரு பயங்கரமான காரியத்தை செய்கிறது. அது மனிதனை தேவனிடமிருந்து பிரிக்கிறது. நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமாக அளிக்கக்கூடிய பாவ நிவாரண பலி அவரே. அவர் பலியாய் கொடுக்கப்பட்ட போது அவர் தேவ சமூகத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டார். பாவம் அவரை பிரித்தது. தேவன் நம்முடைய பாவங்கள் அவர் மீது சுமத்தினால் அவர் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்டார். அதன் நிமித்தமாகவே அவர் நீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கத்தினார். அவர் கைவிட்டப்பட்டபடினாலே அவர் இந்த ஸ்தானத்தை எடுத்து காரியம் என்னவென்றால் இவர்களுக்கு இரட்சகராய் இருக்க வந்தாரோ அந்த ஜனங்களை கண்டு அவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்த போது அவர்கள் அவரை புறக்கணித்தார்கள். அது அவ்வளவாய் அவரை துக்கப்படுத்தி அவர் இருதயம் நொறுங்கினவராய் அவருடைய சரீரத்தின் ரத்தமும் தண்ணீரும் ரசாயன பொருட்களும் வேறு பிரிந்தன. அது என்னவாயிருந்தது என்று மனிதன் ஒருபோதும் அறிந்து கொள்ள மாட்டான். அந்த காரணத்தின் நிமித்தமாகத்தான் வேறு எவரும் அந்த விதமாக மறிக்க முடியாது. நீ எவ்வளவு சித்திரவதை செய்யப்பட்டாலும் சரி, எவ்வளவுதான் உன் பாதங்களை தொடுமரத்தில் கட்டினாலும் அல்லது வாளினால் அறுத்தாலும் அல்லது அங்குலமாக இருத்தாலும் சரி, அக்கறை இல்லை. உன்னால் அந்த விதமான மரணத்தை மறிக்க முடியாது. ஏனென்றால் நீ அந்த விதமாக உருவாக்கப்படவில்லை. அவர் தேவனாய் இருக்க வேண்டும். அவர் மனிதரிலும் மேலானவராய் இருக்க வேண்டும். அதை நினைக்கும் போதுதான் அவர் மறித்தார். உலகத்தின் மேல் அவருடைய துக்கத்தினால் ஏற்பட்ட இருதய நொறுங்குதலினால் அவர் மறித்தார். அது ஒரு ரசாயன கிரியையோடு சரீரத்திற்குள்ளாக ஆக்கிறது. அந்த காரியம் உனக்குள் சம்பவிக்க முடியாது. உன்னால் அப்படி பாடுபட முடியாது. அந்த விதமான துக்கம் உனக்கு உண்டாவதற்கு எந்த விதமான வழியும் இல்லை. ஆகவே ஒரே ஒருவரால் தான் செய்ய முடிந்தது. அவர் அதை செய்தார். அன்பையும் நன்மையும் செய்வதை தவிர வேறு ஒன்றையும் அறியாத வெளியேறப்பட்ட ஜீவன் அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையே தொங்கிக் கொண்டிருக்க
உயர்த்தப்பட்டு நிர்வாணமாக உரியப்பட்டு கலக்கமடைந்தவராய் இங்கு தொங்கிக் கொண்டிருந்தார். உரியப்பட்டு நிர்வாணமாய் நீ இருப்பாயானால் எப்படி என்று யோசித்துப்பார். தேவன் அவர் என்ன மன கலவரத்தோடு தேவன் அப்படி இருந்தாரோ அங்கே எப்படி தங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நீ அறியாய். சிலுவை காட்சி படத்தில் அங்கு ஏதோ சுற்றப்பட்டுள்ளதை போன்று இருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் ஒருபோதும் அப்படி செய்யவே இல்லை. அடுத்தும் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது ஓவியனதை உடையதாய் வரைந்துள்ளான். அவர்கள் அவருடைய வஸ்திரங்களை விருந்து கொண்டார்கள். அவன் மேல் ஒரு அங்கி அணிந்திருந்தார். அவர்கள் அதை கிழித்து அதற்காக சீட்டு போட்டார்கள். அவர் மிகவும் மிஞ்சினமட்டாய் கலவரப்பட்டார். இருப்பினும் தேவனாக இருந்தபடினால் அதை பொறுத்துக் கொண்டார். பாவிகள் அவர் முகத்தின் மேல் துப்பினார்கள். இருப்பினும் இரக்கத்தின் ஆழமாய் அவர் இருந்தபடியினால் நிர்வாணமாய் உரியப்பட்டவராய் பொதுஜனங்கள் முன்னிலையில் மறிக்க வேண்டியிருந்தது. அப்பேற்பட்ட விளைவை அது அவர் மேல் கொண்டு வந்து ரத்தத்தையும் தண்ணீரையும் வேறு பிரிக்கும் அளவிற்கானது. புலவனதை வெளிப்படுத்தி காட்டினதில் சரியாய் சொன்னான் என்பதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. நடுவாக விளக்கப்பட்ட கண்மணிகளும் இருண்டுகின்ற வானங்களும் நெரிச்சைகள் தலை சாய்த்து மறித்தார். ஆனால் கிழிக்கப்பட்ட திரையானது பரலோகத்தின் சந்தோஷங்களுக்கு முடிவில்லாத நாளுக்கும் வழியை வெளிப்படுத்தினது. நிச்சயமாக அவர் அதை செய்ய வேண்டியதாயிற்று. திரையானது தேவனுக்கு மனிதனுக்கும் இடையில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. திறக்கப்பட்ட திரையானது பரலோகத்தின் சந்தோஷங்களுக்கும் முடிவில்லாத நாளுக்குமான வழியை வெளிப்படுத்தினது. கல்வாரி என்றால் ஏதோ காரியம் நாம் வெளிப்படுத்தி காட்டக்கூடியது இருக்கும் அதிகமானதாக இருக்கிறது. நிச்சயமாக ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். அடக்கம் பண்ணும் போது அவர் என் பாவங்களை அதிக தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். இப்பொழுது ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்ட ஆயிற்று. பாவத்திற்கு இனி பிடிப்பொன்று கிடையாது. அவர் சிலுவையின் மேல் எல்லாம் முடிந்தது என்று சத்தமிட்ட போது பாவம் மரித்தது. இப்பொழுது அது மரித்ததா இருக்கிறது. அது முடிக்கப்பட்டாயிற்று. அது பலனற்றது, அது ஜீவனற்றது. ஜனங்களை அதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். ஜனங்களுக்கு சத்துருவான அந்த பாவம் மறுத்து போய் ஜீவனற்றதாக இருக்கிறது. அதற்கு இனிமேல் சக்தியே இல்லை. அதனால் முடியாது. சூரியனானது அந்த பார்வையை மறைத்துக் கொண்டால் நட்சத்திரங்கள் பிரகாசிக்காது. பூமியானது இருளாய் மாறும். அவைகள் எல்லாம் மீட்கப்பட்டாயிற்று. இப்பொழுது மனிததாக இருக்கிறது, அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. அது ஜீவனற்றது. அதற்கு இனிமேல் ஜீவன் இல்லை. அப்படியானால் அது அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். என்ன அடக்கம் பண்ணப்பட்டது? தேவனுடைய சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டது. ஏனென்றால் அது பாவ நிவாரண பலியாயிருக்கிறது. அது தகனிக்கப்பட்ட ஆடு அக்கிரமத்தின் அக்கினியால் தகனிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த பாவம் அறியாது பாவமற்ற ஆடு அது பாவம் அறியாத தேவனாயிருந்தது. அவருடைய ஜீவன் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாவ நிவாரண பலி அங்கே தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. அடக்கம் பண்ணும் போது அவரின் பாவங்கள் அது தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். பாவ நிவாரண பலியாகி அந்த சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். அக்காரணத்தை நிமித்தமாக அநேகர் கொஞ்சம் கழித்து ஒருவருப்பின் ஒருவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெறும்படியாய் இந்த தண்ணீர் தொட்டிக்கு நடந்து வருகிறார்கள். ஏன்? ஏதோ காரியம் சம்பவித்திருக்கிறது. எல்லாம் முடிந்தது என்று அவர் கத்தின போது அந்த சரீரத்தை விட்டு வெளியே வந்த அந்த ஆவியானது நம்முடைய சரீரங்களின் பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தது. இனி ஒருபோது நினைக்க கூடாதபடி அதை அடக்கம் பண்ண வேண்டும். அது அப்படியா இருக்கின்றபடி நாளை நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். எந்த காரியம் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட போது அது மறைக்கப்படுகிறது, நம்முடைய பார்வையிலிருந்து விலகி போகிறது. அடக்கம் பண்ணும் போது என் பாவங்கள் அது தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். தேவன் நம்முடைய பாவங்களை இனி காண முடியாது. ஏனென்றால் அவைகள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. அவைகள் எங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டது? மறதியின் கடலிலே. ஒரு மறதியின் கடலை சற்று ஆலோசனை பண்ணி பாருங்கள். தேவனின் ஒருபோதும் அவளை நிறைவு கூற முடியாது. ஏனென்றால் அவைகள் மறித்தும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டும் இருக்கிறது. அவைகள் இனி ஒருபோதும் கூட நினைக்கப்பட முடியாது. அவைகள் தேவனுடைய ஞாபகத்துக்கு புறம்பாக இருக்கின்றது. அவர் இந்த அடக்கத்திலும் இருந்தார். பழைய ஏற்பாட்டில் அவர் பிரதிநிதித்துவமாயிருந்தார். அவர்களுக்கு 2 இருந்தன. பரிசுத்த ஸ்தலத்தை சுத்திகரிக்க அவர்களுக்கு ஒரு பாவ நிவாரண பலி இருந்தது. அந்த பாவ நிவாரண பலியில் அவர்கள் 2 வெள்ளாடுகளை கொண்டு வந்து ஒரு வெள்ளாடு கொல்லப்பட்டது.
கொல்லப்பட்ட ஆட்டின் மேல் சுமத்தப்பட்டிருந்த பாவங்களை எல்லாம் இந்த உயிராயுள்ள இன்னொரு வெள்ளாட்டின் மீதில் வைக்கப்பட்டாயிற்று. Remember, Jesus was a sheep. நினைவிருக்கட்டும், இயேசுவானவர் ஒரு செம்மறியாடாய் இருந்தார். அவர் ஒரு செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியாயிருந்தார். But in this case, he became, ஆனால் இந்த காரியத்தில் அவர் ஒரு வெள்ளாடாயானார். he was righteousness. அவர் நீதி உள்ளவராயிருந்தார் என்றால் அவர் செம்மறியாடாகிய தேவனாயிருந்தார். But he became a God. ஆனால் அவர் ஒரு வெள்ளாடாய் பாவமாய் வந்தார். அதன் மூலமாக அவர் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு பாவனையான பலியாக ஆனார். From a sheep to a goat. செம்மறியாட்டிலிருந்து வெள்ளாடானார். And Jesus was represented in both. இயேசுவானவர் இரண்டு மிருகங்களிலும் இரண்டு வெள்ளாடுகளின் பிரதிநிதித்துவமாயிருந்தார். For one he died. ஏனால் ஒன்று அவர் மரித்தார், பிராயச்சித்தத்திற்காக அவர் மரித்தார். இரண்டாவது பிராயச்சித்திலிருந்து வந்த பாவங்களை பழிசுமக்கும் ஆட்டின் மீது போடப்படுகிறது. And the scapegoat took the sins of the people. பழிசுமக்கும் ஆடு ஜனங்களின் பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு மனாந்தரத்துக்குள்ளாக தின்று ஜனங்களின் பாவத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கும். What was it? It was அது என்ன? அது நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணமும் அடக்கமுமாக இருக்கிறது. dying. Living, he loved me. Dying, he saved me. ஜீவிக்கும் போது அவரை நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவரை ரட்சித்தார், அடக்கம் பண்ணும்போது அவரின் பாவங்களை தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். He took the sins of the people upon himself. And அவர் ஜனங்களின் பாவங்களை தாமே தம்மில் எடுத்துக்கொண்டு நேராக மிகுந்த தாழ்விடமான பாதாளத்துக்கு சுமந்து கொண்டு போனார். அவர் தானே பாவ நிவாரண பலியானார். ஜனங்களின் பாவங்களை அவர் உடையவரானார். அவர்களுக்காக அவர் மரித்தார். also the நம்முடைய பாவங்களை கூட அவர் மேல் வைக்கப்பட்டது. அவர் நம்முடைய பாவங்களை அதிதூரம் கொண்டு போனார். so far that தேவனதை ஒருபோதும் காணக்கூடாத தூரத்திற்கு கொண்டு போனார். அதை சிந்தித்து பாருங்கள். ஓ, பேர்பட்ட ஒரு ரட்சகருக்காக அல்லேலூயா என்று சபையான சத்தமிடலாம். நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் அவைகள் மறதி கடலிலே இனி ஒருபோதும் நினைக்க கூடாதபடியாய் அடக்கம் பண்ணப்பட்டாயிற்று. அடக்கம் பண்ணும்போது அவர் நம்முடைய பாவங்களை அதிக தூரம் கொண்டு போனார். no more can அவைகள் இனி ஒருபோதும் நினைக்கப்பட மாட்டாது. ஏனெனில் அவைகள் போய்விட்டது. அவைகள் தேவனுடைய கண்களில் இருந்து புறம்பே போயிற்று. அவைகள் முடமாக்கப்பட்டது. அவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. அவைகள் புறம்பே தள்ளப்பட்டாயிற்று. தேவன் அவைகளை இனி ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டார். இது நம்முடைய பாவங்கள் இனி ஒருபோதும் நினைக்கப்பட மாட்டாது என்று அறிந்தபடினாலே இன்று காலையில் சபையானது அவசியம் களி கூற வேண்டியதாயிருக்கிறது. they are put in the sea of forgetfulness. அவைகள் மனது கடலிலே போடப்பட்டாயிற்று. உளுத்தெழ முடியாத கல்லறைக்குள் போடப்பட்டாயிற்று. அவைகள் என்றென்றைக்குமாய் மாறிக்கப்பட்டும் மன்னிக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. ஏதோ அப்படி ஒருபோதும் சம்பவத்தினானது போன்று மறிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். ஆனால் அடக்கம் பண்ணும் போது அவர் என் பாவங்களை அதிதூரம் கொண்டு போய்விட்டார். அவர் அதை சுமந்து கொண்டு அவ்வளவு தூரம் போய் மனது கடலுக்குள்ளே போய்விட்டது. அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமது மத்தியில் அதிக நிச்சயமாக விசுவாசிக்கப்படுகிறது. அவைகள் அதிக நிச்சயமாக உண்மை என்று நாம் அறிவோம். அவைகள் தேவனுடைய சத்தியமாயிருக்கிறது. அந்த மகா பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் மனிதனால் விவரிக்க முடியாதவைகளாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்மால் ஒருபோதும் நன்றியை தெரியப்படுத்தவே முடியாது. But oh, that Easter rising, he justified. ஓ, அந்த ஈஸ்டர் நாள் உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் என்னென்னைக்குமாய் என்னை நீதிமானாக்கினார். ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார். மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார். அடக்கம் பண்ணும் போது அவரின் பாவங்களை அடி தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். அதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் என்னை நீதிமானாக்கினார். அந்த உயிர்த்தெழுந்த போது என்பது என்ன? God's receipt. கிரயம் செலுத்தப்பட்டாயிற்று என்பதின் தேவனுடைய வரவு ரசீதா இருக்கிறது. Rising, he justified. உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் என்னை இலவசமா என்றென்றைக்கும் நீதிமானாக்கினார். Oh, what a ஓ, என்ன ஒரு ரட்சகர் உயிர்த்தெழுந்தார். தேவன் செய்தது என்ன? ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படலாம், ஒரு மனிதன் மரிக்கலாம், ஒரு மனிதன் அடக்கம் பண்ணப்படலாம். அவைகள் எல்லாவற்றிலும் உயிர்த்தெழுந்த நாள் மகா பெருகிய நாள் என்றால் அது தேவனுடைய அங்கீகாரம் பெற்றதாயிருக்கிறது. my laws have என்னுடைய நியமமும் என்னுடைய தேவையும் அவர் மூலமாய் சந்திக்கப்பட்டாயிற்று. அவர் மரித்தோரில் இருந்து அவரை உயிரோடு செய்தார். rising, he justified. உயிரோடு இருந்த பொழுது அவர் இலவசமா என்றென்றைக்கும் நீதிமானாக்கினார். அவருடைய பரிசுத்த நாமம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. அது நமக்கு எழுச்சியை கொண்டு வருவதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. மனித இருதயத்தால் அதை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. அதில் ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை. Oh, with our ஓ, நம்முடைய ஜெயிக்கின்ற வல்லமையோடு நாம் அக்கறையில் நின்று நாங்கள் இலவசமா என்றென்றைக்குமாய் நீதிமான்களாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியும். because he died. ஏனென்றால் அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்.
தேவன் அவரை திரும்ப உயிர்த்தெழுந்த நாள் என்று அவரை எழுப்பினார். அப்படியானால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று தேவன் காட்டினார். அவர் செய்த எல்லா காரியங்களும் இலவசமாக செலுத்தப்பட்டாயிற்று. இப்பொழுது நீ சுயாதீனனாய் போகலாம். உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் இலவசமாய் என்றென்றைக்கும் நீதிமானாக்கினார். அவர் உயிர்த்தெழுந்த போது அந்த மகா பெரிய நாளை ஒருபோதும் அறிய முடியாது. அது ஒருபோதும் யோசிக்கவே முடியாது. தேவதூதர்களை கண்டார்கள். வானாதி வானங்களும் தேவதூதர்கள் தேவனுடைய துதியை பாடினார்கள். பரதேசில் உள்ள பழைய ஏற்பாட்டின் பரிசுத்தவான்கள் எழும்பி களி கூர்ந்தார்கள். ஹல்லேலூயா! உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் நீதிமானாக்கினார். பரலோகம் அதிர்ந்தது, பூமி எதிர்ந்தது, பரதேசம் அதிர்ந்தது, ஆதாரம் அதிர்ந்தது. ஒரு மகா பெரிய சத்தம் வர அவர் கேட்டபோது ஆதாரத்தில் இருந்தவர் எழும்பி வந்தார். உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் இலவசமாய் என்னென்னைக்குமாய் நீதிமானாக்கினார். ஓ என்ன! அப்படியானால் அவருக்குள் மரித்த பரிசுத்தவான்கள் இதை பாட முடியும். நாம் கீழே பார்த்து அவர் செய்ததான அந்த வியக்கத்தக்க கிருபையை நோக்கி பார்க்கும் போது அப்பொழுது அவருக்குள் மரித்த பரிசுத்தவான்கள் இந்த பாடலை பாட முடியும். பாருங்கள், தேவன் அவருடைய தன்மைகளை தேவன் நிரப்பினார். இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். ஏனெனில் நான் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து உங்களோடும் உங்களுக்குள்ளும் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் இருப்பேன். தேவன் சொன்ன சத்தியம் என்றும் நான் சொன்ன சத்தியம் என்றும் அதற்கு உறுதிப்பாடாகவும் ருஜுப்படுத்தலாகவும் இயேசு சொன்னார். நான் பரிசுத்த ஆவியின் ரூபத்தில் வந்து உங்களோடு தங்கி என்றென்றைக்குமாய் உங்களோடு ஜீவிப்பேன். அப்பொழுது உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையை தங்கள் இருதயத்தில் கொண்டிருக்கின்ற பரிசுத்தவான்களால் இந்த பாடலை பாட முடியும். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் எழுகின்ற அந்த பிரகாசமான மேகமற்ற காலையில் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் மகிமையில் பங்கடைவார்கள். அவருடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வானங்களுக்கு மேலாயுள்ள அவர்களுடைய வீடுகளில் ஒன்றாய் கூடும்போது ஒரு பரிபூர்ண நிச்சயத்தோடு தேவனுடைய முத்திரையோடு தேவன் தாமே எழுதி தந்ததான வரவு சீட்டை உடையவனா அக்கரையில் பெயர் வாசித்து அழைக்கப்படும் போது நான் அங்கே இருப்பேன். ஓ என்று இதை சொன்னவரோடு சேர்ந்து சொல்லுகிறேன். ஜீவிக்கும் போது அவர் என்னை நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவர் என்னை ரட்சித்தார், அடக்கம் பண்ணும் போது அவர் என் பாவங்களை அடிதூரம் கொண்டு போய்விட்டார். ஓ உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் என்னை இலவசமாய் என்றென்றைக்கும் நீதிமானாக்கினார். பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாயிற்று. இந்த பலிகள் எல்லாம் பழைய கட்டுக்கதைகளா இருக்கலாம், இந்த பலிகள் எல்லாம் தவறி போயிருக்கலாம். ஆனால் ஈஸ்டர் காலை என்றவர் புலியோடு எழுந்த போது தாமதை ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று தேவன் நிரூபித்தார். ஒரு அல்லேலூயாவுக்கு நிர்ணயத்தை கொண்டு வருகிறதில் ஆச்சரியம் இல்லை. மரணத்தின் முகத்தில் ஜனங்கள் நிற்கும்படியாய் செய்கிறதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. இல்லாதவைகளை இருப்பது போன்று ஜனங்கள் அழைக்கும்படியாய் அது செய்கிறது. ஆனால் ஏன் உயிர்த்தெழுந்த போது அவர் நீதிமானாக்கினார்? அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நீ எப்படி அறிவாய்? ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய இருதயங்களில் எழுந்தருளியுள்ளார். இலவசமாய் என்றென்றைக்குமாய் நீதிமானாக்கினார். 40 நாட்கள் கடந்த பின்னர் அவர் நின்று கொண்டு தம்முடைய பிள்ளைகளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் பூமியின் ஆக்கர்ஷணத்தின் பிடிப்பு தளர்ந்தது. வேலையானது முடிந்தாயிற்று. அவராலும் செலுத்தப்பட்டாயிற்று. வரவு சீட்டு அவர் கையில் இருந்தது. அது தேவனுடைய வரவு சீட்டு. அவரிடம் பிள்ளைகள், சபை, விசுவாசிகள் எல்லா பாவமும் ஜெயிக்கப்பட்டாயிற்று. வழியானது செவையாயிருக்கிறது. அவரால் இனி பூமியில் இருக்க முடியவில்லை. நம்ம இங்கே பற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்ன? ஆகர்ஷண சக்தி. ஆகர்ஷண சக்தி உடைய ஆரம்பித்தது. அதன் பிடிப்பை இழக்கிறது. ஏன்? அப்பொழுது எல்லாம் முடிந்து விட்டது. என்ன சம்பவித்தது? அவர் பூமியிலிருந்து உயர எழும்ப ஆரம்பித்தார். நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்ற வார்த்தை அவருடைய உதடுகளில் நின்று வெளிவந்தது. நீங்கள் உலகம் எங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள். விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானசாரம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான். விசுவாசியாதவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான். விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவனே, என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாவிக்கு ஏதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அதவளை சேதப்படுத்தார்கள், வியாதியஸ்தர் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்போது அவர்கள் சுஸ்தமாவார்கள். ஏனென்றால் நான் ஜீவிக்கின்றேன். ஆகர்ஷண சக்தி என்னிலிருந்து உடைக்கப்பட்டாயிற்று. பாவத்திற்கு நீ பிடிப்பில்லை. நான் உனக்காக மரித்தேன். தேவனை நிரூபித்து உயிர்த்தெழுந்த சீட்டை கொடுத்தார்.
நான் ஜீவிக்கின்றபடியினால் நீயும் ஜீவிக்கின்றாய். Someday என்றோ ஒரு நாள் திரும்பி வருவேன். someday he's coming, oh. என்றோ ஒரு நாள் அவர் வருகிறார். ஓ மகிமையான நாள். And what? அப்படியானால் ஜீவிக்கும் போது, மரிக்கும் போது, அடக்கம் பண்ணும் போது, உயிரோடு எழும்பும் போது, வரும்போது இன்றைக்கு சபைக்குள்ளாக நம்பிக்கையா இருக்கின்றது. ஜீவிக்கும் போது அவரை நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவரை ரட்சித்தார், அடக்கம் பண்ணும் போது அவர் என் பாவங்களை தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். உயிர் தெழுந்த போது அவர் இலவசமா என்றென்றைக்குமாய் நீதிமானாக்கினார். என்றோ ஒரு நாள் அவர் வருகிறார். ஓ மகிமையான நாள். அது என்ன? 5 காரியங்கள், ஆங்கிலத்தில் 5 எழுத்துக்கள். JESUS. ஜீவிக்கும் போது அவர் நேசித்தார், மரிக்கும் போது அவரை ரட்சித்தார், அடக்கம் பண்ணும் போது அவரின் பாவங்களை தூரம் கொண்டு போய்விட்டார். Rising, he justified freely forever. உயிர் தெழுந்த போது அவர் இலவசமா என்றென்றைக்குமாய் நீதிமானாக்கினார். என்றோ ஒரு நாள் அவர் வருகிறார். ஓ மகிமையான நாள். நாம் அவருடைய 2ஆம் வருகைக்காக எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். Some of these பிரகாசமும் வேகம் இல்லாதமான இந்த நாட்கள் ஒன்றில் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் எழும்பி உயிர் தெழுதலின் மகிமையில் பங்கடைவார்கள். அப்பொழுது அவருடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வானங்களுக்கு மேலாக அவருடைய வீடுகளில் ஒன்றாய் கூடுவார்கள். அக்கரையில் பெயர் வாசித்து அழைக்கப்படும் போது நான் எங்கே இருப்பேன்? ஏன் என்னிடம் வரவு சீட்டு உள்ளது. அவர் உயிர் தெழுந்தார், உனக்கு எப்படி தெரியும்? அவர் என்னிடத்தில் ஜீவிக்கிறார். அவருடைய சிறியவர்களின் இருதயத்தில் அவர் ஜீவிக்கிறார். நண்பர்களை அதை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். இன்னும் சில வினாடிகளில் ஞானஸ்தானம் தொட்டி வெறுவெறுப்பான தண்ணீரோடு கூட நாம் திரும்பி வருவதற்குள் ஞானஸ்தான ஆராதனைக்காக ஆயத்தமாயிருக்கும். let us bow our heads. சிறிது நேரம் நாம் தமிழ் தலைகளை வணங்குவோம். I wonder today if there be one இந்த பலியை இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு பாராட்டாத ஒன்று அல்லது அநேக நமது மத்தியில் உள்ளனரா என்று ஆச்சரியப்படுகிறேன். இருந்தால் தேவன் உங்கள் இருதயத்தில் வினோதமாக பேசி உங்களுடைய ஆத்மாவின் சுத்திகரிப்பான அவருடைய பலியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக செய்ய உங்களை ஜெபத்தில் நினைவு கூற வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்களா? நினைவிருக்கட்டும், ஏதோ புதிய தொப்பிகளை போட்டுக் கொள்ளவும் புதிய ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளவும் இன்று கொண்டாடுகின்ற ஒரு நேரமாய் நமக்கு இல்லை. அது சரிதான், அது புதிதான ஏதோ ஒரு காரியத்தின் அடையாளமாய் இருக்கிறது. அவையெல்லாம் சரிதான். அது மட்டுமல்ல, ஈஸ்டர் என்பதன் அர்த்தம் அதுவல்ல. ஈஸ்டர் முயல்கள், ஈஸ்டர்கள் முட்டைகள், சிறு வெள்ளை கோழி குஞ்சுகள், இப்படியான காரியங்கள் அதன் கருத்து அதுவல்ல சகோதரனே. ஈஸ்டர் என்றால் வெற்றி சிறத்தல். தேவன் பூமிக்கு மேல் கொடுத்த ஜெயமாக இருக்கிறது. அதாவது அவருடைய சொந்த குமாரனை மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பினார். அவரை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைந்தான். உயிர் தெழுதலுடைய ஜீவனாயிருக்கலாம். உங்களிடம் அது இல்லையானால் இந்த காலையில் அவருக்கு உங்கள் கரத்தை உயர்த்துவீர்களா? உங்கள் தலைகளை தாழ்த்தினவாறு இருக்கும் போது by this God remember. தேவனே நினைவு கோரும் அந்த உயிர் தெழுந்த ஜீவனான என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்க செய்யும் என்று சொல்லுங்கள். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி சகோதரன் பிரணாம், நான் என் கரத்தை உயர்த்தும் போது எனக்காக ஜெபிங்கள் என்று சொல்லுங்கள். The Lord bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Is there another? Raise your hand and say, pray for me, brother. இன்னும் யாராவது கரத்தை உயர்த்தி எனக்காக ஜெபியுங்கள் சகோதரனே, இந்த உயிர் தெழுந்த ஜீவன் நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா? All that right now. Think of it now, Father. Christ and glory of this precious Lord. And the chosen one shall gather over all the other shore. When the roll is called yonder I'll be there. Now, if you're not sure, make it right now. Let us labor for the Master from. This is the new saints. Let us இப்பொழுது கிறிஸ்துவனா இருக்கின்ற நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வேன் என்று தேவனிடத்தில் ஒரு பொருத்தனை செய்ய மாட்டீர்களா? come in here. Raise your hand. ஆம், யாராவது இருப்பீர்களே ஆனால் அவருக்கு உங்கள் கரத்தை உயர்த்துங்கள்.
every அன்புள்ள தேவனே, இங்கிருக்கின்ற எல்லா இருதயத்தையும் நீர் கண்டீர். ஆகவே உள்ளெண்ணங்கள் குறிகோள்கள் என்னவென்று உமக்கு தெரியும். நான் இரக்கத்திற்காக ஜெபிக்கிறேன். God granted. தேவனே, அதை அறியும் இந்த ஜனங்களுக்கு இரக்கம் காட்டும். They have come. இந்த வேளையின் ஆராதனைக்காக அவர்கள் இன்று காலையில் வந்துள்ளனர். They come to this place, உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி இங்கு வந்திருக்கின்றனர். and as we have நாங்கள் அதை பேசினது போன்று நீர் ஜீவித்த போது அதை போன்றதொரு ஜீவியம் ஜீவித்ததில்லை. மரிக்கும் போது அந்த விதமாக மரிக்கக்கூடியவர் நீர் ஒருவராய் இருந்தீர். நீர் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட போது எங்களுடைய பாவங்களை நீர் அதிதூரம் கொண்டு போய்விட்டீர். ஜனங்களின் பாவங்கள் உண்மையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தபடியினால் அவைகளை மறதியின் கடலுக்குள் நீர் கொண்டு போனீர். but rising, ஆனால் உயிர் தெழுந்த போதோ இலவசமா என்றென்றைக்குமா நீதிமானாக்கினீர். உம்முடைய வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றவர்களாய் இன்றைக்கு நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். தேவனே, அவர்களை ஆசீர்வதியும், எங்களுக்கு உதவி செய்யும். we realize we don't have இனி எங்களுக்கு நேரமில்லை, ஏனென்றால் அது வாசலண்டை வந்துவிட்டது என்பதை நாங்கள் உணர்கிறோம். at any and 1 hour from now, according விஞ்ஞானிகளின் கருத்தின்படி இப்பொழுதிலிருந்து 1 மணி நேரத்திற்குள் தேசங்கள் இனி இல்லாமல் போகலாம். and we pray God as we stand this சபையின் நம்பிக்கையாகிய அவருடைய வருகையின் வாயிலில் நின்று கொண்டு இந்த ஈஸ்டர் காலையில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அநேக ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அக்கறையில் பூமியின் தூளில் அந்த மணி நேரத்துக்காய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பலிபீடத்தின் கீழ் இருக்கின்ற அவருடைய ஆத்துமாக்கள் எதுவரைக்கும் கர்த்தாவே, எதுவரைக்கும் என்று மகா சத்தமிட்டார்கள். நீர் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று தேவனை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். and let us remember நினைவிருக்கட்டும், நாம் இங்கு பூமியில் என்னதான் செய்தாலும் சரி, அது மிகவும் சிறியதாக இருக்கிறது. இப்பொழுது நாம் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் உடைய வருகைக்காய் காத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கும் சொல்வதுதான். செய்தியானது அவசரமானதா இருக்கிறது. சீக்கிரமாக இதை நாங்கள் எங்களிடம் கொண்டு போகும்படியா செய்வீராக. ஏனெனில் எந்த நேரத்திலும் வரலாம். before these bombs that they're அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றதான குண்டுகளும் ஏவுகணைகளும் ஒரு நிமிஷத்தில் பூமியின் மேல் ஊற்றப்படும்படியாய் பூமியின் மேலாக ஆயிரக்கணக்கானவைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது சம்பவ முன்னர் நீர் வருவேன் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. உம்முடைய பிள்ளைகளை சேரும் அந்த வண்ணமாக இருக்கும் கர்த்தாவே. ஆகவே எந்த நேரத்திலும் ஒரு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கலாம். சபைக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல், a resurrection. இந்த பாவ ஜீவியத்திலிருந்து ஒரு உயிர்த்தெழுதலை பெற்று இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நித்திய ஜீவனுக்குள் போகும்படியாக எங்களுடைய ஜெபத்தை கேளும். இன்றைக்கு நாம் மற்ற ஆராதனைகளுக்கு, அதாவது ஞாயிறு உபதேசத்திற்குள் போகும் வேளையில், ஓ தேவனே, மறுபடியுமாய் பேசும் அநேகமான இருதயங்கள் வினோதமாக உஷ்ணமாக்கட்டும். And may they come இந்த தொட்டிக்கு அவர்கள் டஜனாக வருவார்களாக. this Easter morning to be, இந்த ஈஸ்டர் காலையில் அவருடைய பலியை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவோடு அடக்கம் பண்ணும்படியாக no matter அவர்கள் எந்த சபையை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது எந்த மத கோட்பாட்டை, எந்த மத குழுவை அவர்கள் ஐக்கியம் கொண்டிருந்தாலும் சரி, அது ஒன்றுமில்லை. but have they accepted? ஆனால் அவர்கள் அந்த பலியை ஏற்றுக்கொண்டார்களா? Are they confessing that they're அவர்கள் தங்களிடம் ஒன்று நல்லதல்ல வேண்டும், இயேசு ஒருவர் மாத்திரமே நல்லவர் என்றும் அறிக்கையிடுகிறார்களா? and he died for us? நம்முடைய ஸ்தானத்தில் நமக்காக அவர் மரித்தார். நம்முடைய பாவங்களை அவர் எடுத்து அவைகளை அடக்கம் பண்ணி நாம் தனிமையாய் அவரில் இருக்கிறோம். நம்முடைய சபைகளால் நம்முடைய பாவங்களை அடக்கம் பண்ண முடியாது. நம்முடைய சொந்த ஜீவன் நம்முடைய பாவங்களை அடக்கம் பண்ண முடியாது. But Christ, ஆனால் கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களை மருது கடலிலே அடக்கம் பண்ணினார். தேவனே, இந்த காரியங்கள் உம்முடைய பார்வையிலே மகிமையாய் இருக்கும்படி அருள் புரிவீராக. then tonight, Lord, அப்படியானால் இன்றிரவு கர்த்தாவே, நீர் உம்முடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையோடு வந்து இதுவரை இருந்திராதபடி இந்த சின்ன இடத்தை அசைப்பீராக. may signs of அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் காட்டுவீராக. இல்ல ஞாயிறுகளுக்கு முன்னர் வியாதியஸ்தர்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் ஆச்சரியமாக சுகமாக்கப்பட்டது போன்று கர்த்தாவே, அதை மறுபடியும் செய்யும். இன்றிரவும் மகிமைக்காக மறுபடியுமாய் அப்படியாய் சம்பவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். forgive us the எங்கள் மீறுதல்களை எங்களுக்கு இப்பொழுது மன்னியும் கர்த்தாவே. நமக்கும் நம் எல்லாருக்கும் இது உண்மையான உயிர்த்தெழுந்த நாளாய் இருப்பதாக. உயிர்த்தெழுந்த நாள் ஆசீர்வாதம் என்னவென்று ஒருபோதும் அறியாது இருக்கின்ற யாராகிலும் இருப்பார்களேயானால், may it be today that Christ இன்றைக்கு கிறிஸ்துவானவர் இருதயத்தில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடும் ஒரு புதிய ஜீவனோடும் எழும்புவாராக. point them to Calvary, for we asked it in Jesus' name. Amen. கல்வாரிக்கு அவளை சுட்டு காட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். To have this time of fellowship, how many உங்களில் எத்தனை பேர் கர்த்தரை நேசிக்கிறீர்கள்? உங்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். ஓ, என்ன அது அற்புதமாய் இருக்கிறது. சகோதரன் மேக்டால் பதி செய்யும்படியாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன். ஞாயிறு பள்ளி ஆராதனைக்கு திரும்பி வருவீர். உங்களால் முடியுமா? சரி, அது அருமையாய் இருக்கும். யாராவது ஒருவர் பிள்ளையை பதித்து செய்வார்கள். பரவாயில்லை, தயவு செய்து அப்பொழுது திரும்பி வாருங்கள். அது சரி என்றால். ஆக இப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு போய் காலை ஆகாரம் அருந்துவிட்டு மறுபடியுமாக திரும்பி வரும்படியாக இப்பொழுது கூட்டத்தை முடிக்கப் போகிறேன். நீங்கள் இங்கே வந்தமைக்காக நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம். இப்பொழுது நாம் யாவரும் எழுப்பி நிற்போம். சில நிமிஷங்களுக்கு முன்னே நான் பாடின அதே பாட்டை
அந்த பிரகாசமான மேகமற்ற காலை என்ற பாட்டை பாடுவோம். உங்கள் எத்தனை பேருக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கின்றது? உங்கள் கரங்களை உயர்த்த நான் பார்க்கட்டும். ஆமென். things are possible. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. All things are possible. Only believe.
I believe. And Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. 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 All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. All things are possible. Oh, Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Jesus is here. 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 All things are possible. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Oh Lord, I believe, and Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. 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 All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Oh, dear. Oh, your God. Divine.
purchased my salvation and purchased my Lord salvation on Calvary's tree. And I love him. I love him. I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation and purchased my salvation on Calvary's tree. Gone from my heart, gone from my heart, the world with all its charm, and all its charm. Now through the blood, I'm saved from all alarms. I am saved from all alarms. Down at the cross, my heart is bending low. My heart is bending low. The precious blood of Jesus, the precious blood of Jesus cleanses. Our Jesus washes white. Oh, if you feel to love him, beloved, sing it out to him, man. I love him. I love him. Oh, I love him because he first loved me. He first loved me and purchased my salvation and